আমি মিউট করে রাখবো। ওকে, আমরা যারা ক্লাসে ভার্চুয়ালি কানেক্টেড, প্লিজ mute your microphone. If you want to talk, unmute and then talk. Okay, as it is a virtual class, it is very important to mute your microphone while lecturing. Okay, thank you so much. So I know you belong to 7th semester CC department, Premier University, and you have a course as design. Okay, are you okay? আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি বলছিলাম কি, আপনারা একটু আপনাদের মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখবেন প্লিজ। যদি কথা বলতে হয়, যদি কমিউনিকেট করতে হয়, যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, আপনারা আনমিউট করে তারপরে কথা বলবেন। আমি কথা শুনতে পাচ্ছি অনেকেরই, এটা কিন্তু এক ধরনের ইন্টারাপশন, ঠিক আছে? অ্যাটেনশন ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়। বলেন। হ্যাঁ, স্লাইডটা একটু জুম করা যাবে? বোঝা যাচ্ছে এখন? জি স্যার। জুম, আমি তো মোবাইলে, তো আপনারা জুম করতে পারেন না? স্যার পারা যাচ্ছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে। তো আপনারা তো as you can see my little introduction, so I am Dr. Mohammad Kamrul Hassan, a professor in English, and currently I am the Dean of the Faculty of Architecture and Planning, CHUET, and adjunct teacher at Premier University, and I usually go with TW course, okay, and I find my students very polite, attentive, and punctual during the sessions I conducted, in particular CC department and Tripoli, okay. And I did my honors and masters in English literature and ELT, English language teaching respectively, from Aligarh Muslim University, India. And then I went to UK to complete my MPhil, Masters of Research in Education, and then I did my PhD in Applied Linguistics. Okay, so I have been in this profession for 22 years, and I am dealing with academic writing, academic reading, so applied linguistics, and some other areas of studies. So I am really interested in academic reading and academic writing indeed. So you have a course, TWP. So well begun is half done. Can you hear me? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So well begun is half done. So I believe already you have gone through the contents and the title. You know about the title of the module that we are going to talk about today, as we are assigned to conduct classes on 29th of January, so I didn't make it. And then the last Saturday we have Puja vacation, Saraswati Puja, and that's why I feel to make a communication with you in between. And I asked Ipti, one of your friends, and he arranged it, and I sent the link. And thank you so much to join this class in this time. You respond politely, and I'm so happy. Please.
So TWP, if you consider these, we consider these in full form: technical writing and presentation. So title says, so title demonstrates, and title explains what it is to, what is it, and what is the discussion in uh, the contents, and what will be the contents in future discussions. So TWP, technical writing and presentation, technical plus writing plus presentation. So you have to present a kind of writing which is technically written. You have to know how to present technical writing. So there are different ways to perceive. There are different ways to understand. First of all, you have to know how to write technically. So writing is writing. If I ask you what is writing, you may answer yes, writing is writing. But writing is something which is associated with our psychological process, thought process, imagination, artifacts, and photos too. So there are something different. We can write, but the question is whether we can write technically, whether we can write academically, whether we can present technically and academically. That is the question. So in this module, we have to talk. So recommended books, reference books are there. So course contents, if you follow this figure, then what we can see. So beginning to write. So beginning to write, reading for writing, presenting writings, expanding writing. So these are the ways. These are the chronological development of the modules, discussions. So we beginning to write, we have to know how to write. And reading for writing, we have to read. And for these purposes, we have to read. If you want to write, you have to read. So reading and writing, there is a correlation in between these two. And then presenting writing, there are certain ways, there are certain um, issues that we need to know how to communicate, how to present. And then expanded writing means we have to know. Writing means we are going to talk about writing. What is writing? What are the types of writing? What is technical writing? What is the features of technical writing? What is academic writing? What are the features of academic writing? And then you see, so writing issues concerned with grammar, how to make sentences, okay, communicative, how we can expand sentences, okay, how we can join sentences, how we can write a paragraph, what is paragraph, features of paragraph, okay, so different types of paragraph according to language functions. So academic reading, academic text, types of academic text, the features of academic text, and then there are certain method for academic reading, certain steps to follow. So these are the issues we will talk about, okay. And objectives of this module, আপনারা হয়তো এখন যে বিষয়টা আসছে আমাদের OBE, আউটকাম বেসড এডুকেশনে, সেখানে কিন্তু আমাদের স্কিলস গুলো আমরা টার্গেট করে করেই কিন্তু আমাদের এই পুরো সেমিস্টারটা বা কন্টেন্টস গুলো যে স্পেসিফিক অবজেক্টিভস আছে সেগুলো টার্গেট করে করে আমরা পড়ি। এবং দিন শেষে অর্থাৎ আমরা যখন সেমিস্টারটা শেষ হবে তখন we will achieve certain skills and competencies that we can use or apply further in our academic purposes and in further professional purposes too. এখানে আমাদের অবজেক্টিভসটা বলা আছে to study sentence construction, joining, expanding, contracting and their logical developments for clear communication. আমাদের যে মডিউলটা আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি TWP. So the module that we are going to start today, there are certain objectives, and these are: number one, to study sentence construction, so this is the fundamental issue of writing. So we need to write, but how could you start writing?
we need to know how to write sentences. So if you consider a sentence as a writing issue, then we have to be familiar, or we have to have ideas about sentential elements, properties, and some grammatical issues, laws, norms, forms, and practices. So these are the issues. আমরা সুতরাং আমরা যখন এই কোর্সটা করব, কমপ্লিট করব, ফাইনালি we'll have we'll learn about sentence construction, joining, expanding, contracting, their logical development for clear communication. Number 2, to learn various academic reading techniques to comprehend various academic texts. Already I mentioned this issue, okay? So once we finish, so we will know what is academic text, what is academic reading, what are the features of academic text, what are the criteria, what are the issues that could help us to be selective with reading materials. For example, we have to undertake a project, okay? And for this project is a kind of research activities. So we have to undertake research, we have to collect data, and then we have to write the report and finally submit to the concerned authorities. So once you write, if you consider you writing, then we have to read materials. So there are lots of material before you, but how could you select? There are certain issues to consider to be selective with the writing, with the reading version material. So this is one of the issues. This is one of the objectives that we can achieve when we finish this course. And then to learn and apply various potential skills of effective written and oral presentation. So title explain technical writing and presentation. So once we finish this course, we will know how to write, how to present effectively verbal in a readable form. To learn different types of writing, in particular technical writing skill, their applications to the for clear and effective communication. So এই হলো আমাদের কোর্স মডিউলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যে কারণে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুলি শেষ করতে চাই। এবং আমরা যদি অ্যাটেন্টিভ থাকি, আমাদের অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আমরা জানতে পারবো। হয়তো আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন, ইউ ক্যান থিঙ্ক হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস মডিউল। ওকে, দেয়ার আর লটস অফ reasons behind it. Okay, yes please. কথাগুলো বাংলায় বললে একটু ভালো হতো। ওকে, তাহলে আমরা এই মডিউলটা পড়ার পিছনে আমাদের যে মূল লক্ষ্য, যে আমরা শিখবো, কি শিখবো আমরা, একাডেমিক রাইটিং কি, একাডেমিক রাইটিং লিখতে গেলে কিভাবে লিখতে হবে, একাডেমিক রাইটিং এর ধরনগুলো কি। যেমন আমরা জার্নাল পেপার লিখতে চাই, আমরা প্রজেক্ট রিপোর্টটা লিখতে চাই, আমরা সেশনাল রিপোর্ট লিখতে চাই, আমরা ল্যাব রিপোর্ট লিখি, ইভেন আমরা থিসিস লিখবো। সুতরাং এইগুলো হলো একাডেমিক রাইটিং এর কিছু টাইপস বা ক্যাটাগরি। তো এই বিষয়গুলো আমরা জানবো, শিখবো। আমরা লিখতে পারি, কিন্তু আমরা আসলে একাডেমিক্যালি লিখতে পারি কিনা, আমাদের টেকনিক্যালি লিখতে পারি কিনা, সেই বিষয়গুলো আমাদের জানার বিষয়। আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি একটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন, আপনি লিখতে পারবেন, নো ডাউট, কিন্তু এটা টেকনিক্যাল এবং একাডেমিক হইল কিনা সেই বিষয়টা কিন্তু আমাদের দেখার বিষয়। কতগুলো আমি যখন লিখবো, রাইটিং, একাডেমিক রাইটিং, টেকনিক্যাল রাইটিং, মূল বিষয়টা কিন্তু রাইটিং। আমি রাইটিং জানি, আমি ধরেই নিচ্ছি আপনারা রাইট আপ জানেন, আপনারা রাইটিং করতে পারেন। এই রাইট আপটাকে কিভাবে আপনি তার মধ্যে সার্টেন ফিচার্স অ্যাড করে, এই রাইটিংটাকে আমরা একাডেমিক রাইটিং করব, এই রাইটিংটাকে আমরা টেকনিক্যাল রাইটিং হিসেবে দেখব। আপনারা যখন প্রজেক্ট রিপোর্ট সাবমিট করবেন, আপনার প্রজেক্টটা কিন্তু কমপ্লিটলি একাডেমিক এবং কমপ্লিটলি টেকনিক্যাল। কিভাবে টেকনিক্যাল, কিভাবে একাডেমিক, সেই বিষয়গুলোই কিন্তু আমরা এখানে দেখবো এবং শেখার চেষ্টা করব, এবং পরবর্তীতে সেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে? এমন কি বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার।
ঠিক আছে, না বুঝলে আমাকে বলবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কারণ আমি বললাম আপনারা বুঝলেন না, সুতরাং এই বলাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। ঠিক আছে, আমাকে বলতে হবে এমন ভাবে, এমন ভাষায়, এমন ধরনে, যাতে করে আপনারা জিনিসটা বুঝতে পারেন। আমাদের এই মডিউলের লক্ষ্যটাই হলো টেকনিক্যাল রাইটিং এবং প্রেজেন্টেশন। দুটো জিনিস এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ, একটা টেকনিক্যাল, একটা হলো প্রেজেন্টেশন। ওকে, রাইটিং তো ওকে ফাইন, আমরা তো রাইট আপ জানি। একটা রাইটিং এর মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে সেটা টেকনিক্যাল হয় সেটা আমরা দেখব, কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে সেটা একাডেমিক হয় সেটাও আমরা দেখব। পাশাপাশি আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করব এটাকে ইন এ রিডেবল ফর্ম। আমরা কিন্তু রিডেবল ফর্মে প্রেজেন্ট করি, এটা টেক্সট আকারে আমরা সাবমিট করি। আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়, আপনাকে টার্ম পেপার লিখতে দেওয়া হয়। দিস ইজ টোটালি অ্যাবসলিউটলি আ টাইপ অফ একাডেমিক রাইটিং। টার্ম পেপার, অ্যাসাইনমেন্ট বলেন, টার্ম পেপার বলেন, ল্যাব রিপোর্ট, প্রজেক্ট রিপোর্ট, থিসিস, সার্ভে রিপোর্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট রিপোর্ট, এই যে বিষয়গুলো, সেই প্রত্যেকটা বিষয়ে কিন্তু আমরা একাডেমিক লাইফে প্র্যাকটিস করতেছি। একটা একাডেমিক পারপাসকে অ্যাচিভ করার লক্ষ্যে আমরা এই কাজগুলো করছি। সুতরাং দ্যাটস ওয়াই দিজ আর দ্য একাডেমিক রাইটিং। এবং তার মধ্যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো হলো, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি পরে কথা বলছি। টেকনিক্যাল রাইটিং এটা অবজেক্টিভ, এটা ইমপার্সোনাল। ওকে, অবজেক্টিভিটি কি, ইমপার্সোনাল কি, এটা আর্কাইভাল, এটা কনস্ট্রাস্ট, এটা সার্টেন ফরম্যাট আছে, এই বিষয়গুলো সেখানে থাকবে। যাই হোক, আমাদের এই কোর্সের শুরুতেই আমরা সেন্টেন্সিয়াল ইস্যুস নিয়ে কথা বলবো। যেহেতু আপনাদের সিলেবাসের শুরুতেই আছে সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন, সেন্টেন্স এক্সপানশন, সেন্টেন্স কন্ট্রাকশন এবং লজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ফর ক্লিয়ার কমিউনিকেশন। এই কথাটা কিন্তু আমরা প্রথম অবজেক্টিভসে কিন্তু আমরা সেটা দেখলাম। ঠিক আছে, তাহলে এখানে একটা বিষয় হলো, দেখুন আপনারা কিন্তু লিখতে হবে। আমি জানি না আপনারা লিখছেন কিনা। আপনাদের সামনে, আপনাদের সাথে খাতা থাকবে, কলম থাকবে। এটা রাইটিং ক্লাস, আপনাকে অবশ্যই রাইটারের সাথে থাকতে হবে। আমি ফিজিক্যালি কিন্তু সেটা এনশিওর করি আমার শিক্ষার্থীদেরকে। আমি যখনই ক্লাসে যাই, তারা আগে থেকে রেডি থাকে কাগজ কলম নিয়ে। ঠিক আছে, তারা জানে যে রাইটিং ক্লাসে স্যার রাইটিংটাকে প্রিফার করেন। সুতরাং আই উইল বি ভেরি হ্যাপি ইফ ইউ হ্যাভ পেন এন্ড পেপার এন্ড রাইট সাম সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য লেকচার। কারণ ইফ ইউ ডোন্ট রাইট, ইউ মে ফরগেট ইট ভেরি কুইকলি। আমি যাই বলছি এগুলা কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, সেগুলার চর্চায় আনতে হবে। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ চর্চার জন্য না হইলেও আপনি পরীক্ষায় ভালো কিছু করার জন্য হলেও সেগুলো রেকর্ড আপনাকে রাখতে হবে। ঠিক আছে, আপনারা হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন স্লাইড আছে, ওকে ফাইন। স্লাইডের কিন্তু কি পয়েন্টস গুলো উল্লেখ করা আছে, আমি যে টেক্সট গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি সেগুলো কিন্তু সেখানে থাকবে না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সেন্টেন্সিয়াল ইস্যুস বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা প্রথম যেটা হলো সেন্টেন্স। দেখুন, সেন্টেন্সটা এই টপিকটা কিন্তু নতুন কিছু নয়, দিস ইজ নট নিউ। এবং উই হ্যাভ বিন ইন টাচ সিন্স আওয়ার বয়হুড। আমরা শিশুকাল থেকে সেন্টেন্সের সাথে আমরা পরিচিত। এবং সেন্টেন্স কাকে বলে, সেন্টেন্স কত ধরনের, ঠিক আছে, সেন্টেন্সের প্রকারভেদ কি, সেন্টেন্সের ফাংশনাল ক্যাটাগরি কি, সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারাল ক্যাটাগরি কি, সেন্টেন্স কিভাবে ফর্ম করতে হয়, সেন্টেন্সের এই এই আপনার এই ধরনগুলো যখন আমরা আলোচনা করি, তার মধ্যে ইন্টারোগেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লেমেটরি, সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা দেখে আসছি। এখানে মূলত সেন্টেন্সিয়াল ইস্যুজ এর মধ্যে যেই বিষয়গুলো আসছে, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন, সেন্টেন্স এক্সপানশন, সেন্টেন্স কম্বাইনিং, সেন্টেন্স কন্ট্রাকশন, লজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ সেন্টেন্সেস। এই কয়টা বিষয়। তাহলে সেন্টেন্স বলতে আমরা কি বুঝি, তার চাইতে অনেক বেশি জরুরি বিষয় হলো যে সেন্টেন্স আমরা ফ্রেম করতে পারি কিনা। সেন্টেন্স ফ্রেমিং এর মেকানিজমটা যদি আমরা জানি, অর্থাৎ সেন্টেন্স ফর্ম করার কিংবা তৈরি করার পদ্ধতিটা যদি আমরা জানি, তাইলে সেখান থেকেও কিন্তু এই সেন্টেন্স সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা, সেন্টেন্সের অ্যাপ্লিকেশন, সেন্টেন্সের ফর্ম, সেন্টেন্সের কাইন্ডস, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা পরিষ্কারভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো।
আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা যেটা দেখে আসছি কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ওরাল কিংবা ওরাল অর ভার্বাল এন্ড রিটেন, যখনই এই বিষয়গুলো সামনে আসে আমরা সেন্টেন্সের একটা ঘাটতির মধ্যে পড়ে যাই। আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে গিয়ে আমরা জটিলতা ফেস করি, আমরা প্রবলেম ফেস করি এবং সেন্টেন্সটাকে আমরা এক্সপান্ড করতে পারি না। একটা সেন্টেন্সে একটা প্যারাগ্রাফ হয় এমন সেন্টেন্স আমরা দেখেছি। এবং আমাদের যে লেভেল অফ ম্যাচুরিটি কিংবা স্ট্যান্ডার্ড, এটা মানে বেসিক ছোট্ট ছোট্ট সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা করে থাকি, আমরা সেন্টেন্সটাকে বড় করতে পারি না। Simplicity is the best. Simple way is the best way to communicate, but it is not so easy, or it is not feasible or practical to be simple always. Sometimes situation demands, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে তুলে আনার ক্ষেত্রে, উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে আমরা কখনো কখনো বড় বড় সেন্টেন্সের প্রয়োগ ব্যবহার দেখে থাকি একাডেমিক এবং টেকনিক্যাল রাইটারের মধ্যে। আপনারা দেখে থাকবেন, আপনারা যে টেক্সট গুলো পড়ে থাকেন সেই টেক্সট যদি খেয়াল করে থাকেন, আর এই আপনারা কি আমার সাথে আছেন তো? দেখবেন আপনাদের টেক্সটের মধ্যে একটা সেন্টেন্স অনেক বড়, এবং বড় হওয়ার কারণে আমরা অনেক সময় অর্থটা বুঝি না। আসলে এটাই হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যখন একাডেমিক্যালি লিখবো, মানে কম কম কথা বলে অনেক কিছু মিন করার বা অনেক কিছু প্রকাশ করার কিংবা অনেক কিছু উপস্থাপন করার যে কৌশল, এটা কিন্তু সহজে রপ্ত করার নয়। দিস ইজ এন আর্ট। একাডেমিক্যালি আপনি যখন কোনো কিছু উপস্থাপন করবেন, আপনার একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আপনি উপস্থাপন করতে পারবেন। একটা সেন্টেন্সের মধ্যে আপনি আপনার যেই ভাবটা প্রকাশ করা দরকার, যে অর্থটা কনভে করা দরকার, সেটা আপনি করতে পারবেন। এবং সিম্পল ছোট ছোট সেন্টেন্স হলে যেটা হয়, রিপিটেশন হয়। আমরা রিপিটেশনটা কিন্তু এক ধরনের ইরিটেশন। এগুলো কিন্তু ছোট ক্ষেত্রে আমরা ছোট পরিসরে বা ছোট লেভেলে সেগুলা মার্জনীয়, কিন্তু যখন আপনি কোনো থিসিস লিখবেন কিংবা কোনো প্রজেক্ট রিপোর্ট লিখবেন এবং আপনাদের মতো শিক্ষার্থীরা যারা ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে একটা প্রজেক্ট করবেন, সেখানে কিন্তু এক্সপেকটেশন লেভেলটা থাকে যে তারা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ অর্থাৎ একাডেমিক এবং টেকনিক্যাল ইংলিশ তারা লিখতে পারবেন। তো সেই জায়গা থেকেই কিন্তু আপনাকে যে সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনের যে বিষয়টা, সেখানে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আমরা অনেক সময় সেন্টেন্স তৈরি করতে গিয়ে কিংবা কথা বলতে গিয়ে আমরা অনেক সময় শব্দ চয়েসে ভুল করি, অনেক সময় সেন্টেন্স ফ্রেমিং এ ভুল করি। আমরা বলতে চাচ্ছি একটা, হয়ে যাচ্ছে আরেকটা। দিস ইজ বিকজ অফ ল্যাক অফ প্র্যাকটিস, দিস ইজ বিকজ অফ ল্যাক অফ নলেজ in that particular areas. তো আমাদের এখানে যে লক্ষ্যটা, আমরা সেটা আমরা এখানে উপস্থাপন বা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি। সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন বলতে আমরা কি বুঝি? একটা সেন্টেন্সের যেমন আপনি আমরা ট্রেডিশনালি যদি বিচার বিশ্লেষণ করি, একটা সেন্টেন্সের দুইটা পার্ট থাকে। আবার গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডে যদি আমরা দেখি, সেখানে আবার নম চমস্কির যে আপনার কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স আপনারা সেটা পড়ে থাকেন এজ এ স্টুডেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সেখানে আমরা দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো পার্ট দেখি, একটা হচ্ছে এনপি আর একটা হলো বিপি। এনপি হলো নাউন ফ্রেজ, বিপি হলো ভার্বাল গ্রুপ। আবার ট্রেডিশনাল আমরা দেখছি সাবজেক্ট এন্ড প্রেডিকেট। তাহলে এখানে আপনি সেন্টেন্সটা যে এক্সপান্ড করবো, সেন্টেন্সটাকে যে আমি বড় করবো, সেই মেকানিজমটা কিন্তু সেখানে শেখানো হয়, আমরা শিখে আসছি। তো এখন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই জায়গার মধ্যে যদি আমি আমার নলেজটাকে, আমার জানাটাকে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে কিন্তু আমি আমার সেন্টেন্সের যে এক্সপানশন, সেন্টেন্সটাকে যে যুগোপযোগী করে যথার্থভাবে যথার্থ জায়গায় প্রয়োগ করার যে যথার্থ মেকানিজম, সেটা কিন্তু আমি রপ্ত করতে পারবো না। এই জন্য কিছু মানে এই আপনাদের এই মডিউলের ধরেন 75% হলো একাডেমিক এবং টেকনিক্যাল রাইটিং এবং রিডিং, 20-25% আছে গ্রামার ইস্যু, যেগুলো নিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি কথা বলবো। খুব গভীরে গিয়ে কথা বলার সময় নাই। উই হ্যাভ অনলি 26 ক্লাসেস। ওকে, আমরা এই সময়ের মধ্যে কিন্তু শেষ করবো। আমি হয়তো 13 সপ্তাহ 13 দিন ক্লাস আপনাদের সাথে থাকবো।
13 weeks, okay, 26 classes. তো সুতরাং আপনারা যদি মাইন্ডফুলি এই ক্লাসগুলোতে থাকেন, তাইলে হয়তো বা আমরা আমাদের এই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে পারবো। এবং আপনারা if you feel any problem, any difficulties, you can ask me without any hesitation. I am easygoing person. I love to talk with my students. I love to discuss the issues with my students. I love the students who raise questions in the classroom. Okay, আপনি বললে সেগুলো আমরা আলোচনা আনবো। গেল এটা সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন, সেন্টেন্স এক্সপানশন, সেন্টেন্স কম্বাইনিং, সেন্টেন্স কন্ট্রাকশন। সেন্টেন্স জয়েন করার বিষয়টা আমরা দেখবো, সেন্টেন্স ছোট করার বিষয়টা দেখবো, লজিক্যাল ডেভেলপমেন্টস। এখন আসেন সেন্টেন্স বলতে আমরা আসলে কি বুঝি। দেখেন এই 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 একটা ফিগারটা আমরা বুঝি কিনা, আমরা একটু আঁকবো এই ফিগারটা, ঠিক আছে? আমরা একটু খাতায় লিখবো। Hello, can you hear me? আপনারা আছেন? Yes, sir. Yes, sir. Yes. আমরা একটু এই ফিগারটা একটু ড্র করব প্লিজ। স্যার করছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। লিখেছি। স্যার করেছি। ওকে, দেখেন এটার মিডলে আছে সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্টিং এলিমেন্টস, এই কথাটা বলা আছে। এখন আমরা যখন সেন্টেন্স তৈরি করব কিংবা ফ্রেম করব, তখন অনেকগুলো ইস্যু আছে, যে ইস্যুগুলোর উপর আমার দখল থাকতে হবে। আমি যদি নিজেকে একজন রণক্ষেত্রের সৈনিক মনে করি, তাই রণক্ষেত্রে যাওয়ার আগে আমার একটা প্রিপারেশন থাকবে, আমার ট্রেনিং থাকবে, আমার ইকুইপমেন্টস থাকবে, আমার উইপেন্স থাকবে, আমার গ্রাউন্ড থাকবে ইত্যাদিতে, তবেই কিন্তু আমি সেইখানে যুদ্ধ করতে পারবো। সিমিলারলি আমি সেন্টেন্স তৈরি করব, সেন্টেন্স দিয়ে বাক্য গঠন করব, সেন্টেন্স দিয়ে আমি কথা বলবো, উপস্থাপন করবো, হোয়াট এভার ইট ইজ। সো দেয়ার আর সাম ফান্ডামেন্টাল ইস্যুস টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ। এবং সেখানে প্রথমটা হলো গ্রামার, স্ট্রাকচার, ওয়ার্ড ক্লাস, ফ্রেজ, ক্লজ এবং কানেক্টিভস। আমরা সেন্টেন্স ইজ a group of words, আমরা যদি ট্র্যাডিশনালি দেখি, সেন্টেন্স ইজ a group of words which is a subject and a predicate of its own. Sentence is a group of words which has complete sense. A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. আমরা এইভাবে ডিফাইন করতে পারি। A sentence is the combination of word classes. A sentence is the combination of phrases. A sentence is the combination of clauses even. কারণ সেন্টেন্স যখন আপনি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে যাবেন, তখন ক্লজের সংযোগ গঠাইতে হয়, সেখানে ক্লজের ব্যবহার থাকতে হয়। তখনই আমরা সেটাকে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড হিসেবে ট্রিট করি। এখন কিছু কিছু নিয়ম নীতি আছে, সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে, যেটা নর্ম কিংবা প্র্যাকটিসেস, গ্রামার, রুলস, সেগুলো আমাকে জানতে হবে। তারপরে জানতে হবে স্ট্রাকচার। ধরুন আপনি একটা 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 বিল্ডিং বানাবেন, ওকে, আপনি বিল্ডিং বানাবেন, ওকে ফাইন, তাহলে এটা ড্রয়িং স্টাইল, এটা ড্রয়িং লাগবে, আপনার আর্কিটেকচারাল একটা ড্রয়িং লাগবে, সেখানে ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং লাগবে, প্লাম্বিং লাগবে, স্যানিটারি লাগবে, ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু কিন্তু থাকবে ড্রয়িং। এই ড্রয়িং অনুযায়ী আপনি কি করবেন, র মেটেরিয়ালস গুলো সেখানে ইনপুট দিবেন, তবে সেটা কিন্তু ফাংশনাল হবে। সিমিলারলি আমার নিয়ম নীতি ঠিক আছে, আমি জানি রুলস গুলা, কিন্তু আমার সামনে কিন্তু স্ট্রাকচার গুলো থাকতে হবে। অসংখ্য স্ট্রাকচার আছে, সেখানে নেগেটিভ, পজিটিভ, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, লং, সিম্পল, শর্ট, অনেক ধরনের স্ট্রাকচার আছে, ঠিক আছে? সুতরাং ওই স্ট্রাকচার গুলো সম্পর্কে যদি আমার ধারণা না থাকে, কিংবা ওইসব স্ট্রাকচার গুলো যদি আমি কখনো ব্যবহার না করে থাকি, তাহলে আমি কিন্তু আমার প্রয়োজনে সেই স্ট্রাকচার গুলাকে আমি ব্যবহার করতে পারবো না। তার মানে হলো কি, তার মানে হলো এই যে আমি যে কোনো ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে চাই না কেন, যেমন আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে, আপনি একটা টেবিল বানাবেন, টেবিলের স্ট্রাকচারটা কিন্তু আগে থাকতে হবে। এটা যে টেবিলটা কেমন হবে, আমরা অনেক সময় আইকা দিই খাতার মধ্যে যে আপনি আমার এটাকে এইভাবে বানিয়ে দিবেন, তার মানে কি নির্দিষ্ট একটা স্ট্রাকচার থাকবে। তো সুতরাং
সুতরাং ওই স্ট্রাকচার গুলো সম্পর্কে কিন্তু আমার একটা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে, ধারণা থাকতে হবে, এবং প্রায়োগিক যে বিষয়গুলো আছে, অ্যাপ্লিকেশনের যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলো যদি আমি অতীতে কিংবা বর্তমানে ব্যবহার না করে থাকি, তাহলে ভবিষ্যতে কিন্তু সেই স্ট্রাকচার গুলো আমি আমার কাজে আসবে না। এই জন্য নিয়মের পাশাপাশি আমাদেরকে স্ট্রাকচার গুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ফাংশনাল স্ট্রাকচার, আমরা যদি সেগুলো চিন্তা করি, নেগেটিভ, পজিটিভ, ইন্টারোগেটিভ, অবজেক্টিভ, তারপরে আপনার একটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ভিন্ন রকম হইতে পারে, অনেকগুলা কম্বিনেশন থাকতে পারে, একটার মধ্যে নেগেটিভ পজিটিভের কম্বিনেশন থাকতে পারে, একটা সেন্টেন্স বড় হইতে পারে, হ্যাঁ, অনেকগুলা 4-5টা ক্লজ দিয়ে একটা সেন্টেন্স হয়, আমরা সেগুলোও দেখছি। তারপরে মানে পরবর্তীতে যে জিনিসটা আমার দরকার, ওয়ার্ড ক্লাস, অর্থাৎ আমরা যেটা জেনে আসছি অলরেডি, সেটা হলো পার্টস অফ স্পিচ। আমরা নাউন, এই যে ফ্রেজ স্ট্রাকচার গ্রামারে, ফ্রেজ স্ট্রাকচার গ্রামার অনুযায়ী ওয়ার্ড ক্লাসটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এলিমেন্টস। ওয়ার্ড ক্লাস বলতে আমরা কি বুঝি, সেগুলো ওই যে আমরা নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, এগুলাকে আমরা ওয়ার্ড ক্লাস হিসাবে ট্রিট করি। পার্টস অফ স্পিচ না বলে সেগুলোকে আমরা ওয়ার্ড ক্লাস হিসাবে দেখতেছি, কারণ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা ক্লাস আছে, কাইন্ড আছে, ধরন আছে, ফাংশন আছে, এবং তার একটা পজিশন আছে সেন্টেন্সের মধ্যে। সে কোথায় থাকবে, তার পজিশনটা কি, তার ফাংশনটা কি, তার ধরনটা কি, হ্যাঁ, তার ব্যবহারটা, তার ইউজটা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো ওয়ার্ড ক্লাসের চেয়ে বড় আমরা যদি দেখি, সে বড় পরিসরে আমরা যদি নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপজিশন, এগুলো যদি দেখি, তাহলে ফ্রেজে আমরা নাউন ফ্রেজ, ভার্ব ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, অ্যাডভার্ব ফ্রেজ এইভাবে দেখতে পারি, প্রিপজিশনাল ফ্রেজ। তারপরে সেটা আরেকটু বড় পরিসরে, তাহলে এখানে ওয়ার্ড ক্লাস, ফ্রেজ এবং ক্লজ, ক্লজ আবার আরেকটু বড় পরিসরে। হ্যাঁ, আমরা যদি দেখি যে ক্লজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, হুইচ ইজ এ সাবজেক্ট এন্ড predicate of its own, but it cannot be used independently. একটা ক্লজের মধ্যে সাবজেক্টও থাকে, প্রেডিকেটও থাকে, কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ব্যবহার মানে হয় না, অর্থবোধক হয় না, এটা অন্যের উপর ডিপেন্ড করতে হয়। ফ্রেজ কি a group of words which has an intended meaning, যার একটা অর্থ আছে, কিন্তু সেই অর্থ পরিপূর্ণতার জন্য তাকে একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে অবস্থান করতে হয়, বা অবস্থান নিতে হয়, কিংবা ব্যবহার করতে হয়। কানেকটিভস বলতে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু, যে আসলে কানেকশন। আপনি কানেকশন, যত বেশি কানেকশন থাকবে, তত বেশি সেটা ফলপ্রসূ হবে। আপনি দেখেন, নেটওয়ার্কিং একটা বিষয় আছে, আমরা শিক্ষার্থী হিসাবে, কিংবা প্রফেশনাল হিসাবে, কিংবা রিসার্চার হিসাবে, আমাদের নেটওয়ার্কটা যত বড় হবে, আমাদের লার্নিং সোর্সটা তত বড় হবে, আমাদের জানার জগৎটা তত বড় হবে। এখানে দেখেন, কানেকটিভ বলতে আমরা কিন্তু এখানে আমরা যেটা বুঝি মানে কনজাংশনস। তো কনজাংশনস শুধু কানেকটিভস না, এখানে আমরা লিঙ্কিং ডিভাইস বলি, হ্যাঁ, এক ধরনের লিঙ্কিং ডিভাইস বলি। শুধু কানেকশনটা শুধু শব্দ নয়, হ্যাঁ, এটা শব্দ যোগ কিংবা বাক্য যোগ, এমনটা নয়, অর্থ যোগেরও বিষয় আছে। অর্থ যোগ অর্থাৎ শব্দে যোগ হবে, হ্যাঁ, বাক্যে যোগ হবে, তারপরে সেখানে অর্থের একটা যোগ থাকবে। অর্থাৎ আমরা যোগ করতেছি, ওকে, যদি আপনি একটা শব্দ দেখেন, শব্দের মধ্যে কিন্তু লেটার আছে। আবার যখন আপনি একটা বাক্য দেখেন, বাক্যের মধ্যে অনেকগুলো শব্দ আছে। আবার যখন একটা প্যারাগ্রাফ দেখেন, একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে অনেকগুলা সব বাক্য আছে। আবার যখন একটা ডকুমেন্ট দেখবেন, একটা ফাইল দেখবেন, কিংবা A4 সাইজের একটা পেপার আপনি রিপোর্ট লিখলেন, সেখানে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ আছে। তাহলে যেমন করে শব্দের সাথে শব্দের যোগ, অর্থ যোগ আছে, বাক্যের সাথে বাক্যের অর্থের যোগ আছে, পাশাপাশি প্যারাগ্রাফের সাথে প্যারাগ্রাফের অর্থের যোগ আছে, চ্যাপ্টারের সাথে চ্যাপ্টারের অর্থের যোগ আছে। তো এইভাবে কিন্তু পর্যায়ক্রমে ছোট থেকে বড় দিকে বড় হয় জিনিসগুলা। আমরা যদি দেখি, মানে টপ ডাউন থেকে বটম আপ, বটম আপ থেকে টপ আপ, টপ আপ, এরকম অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আমরা সেগুলা বিশ্লেষণ করে থাকি। টপ ডাউন এবং বটম আপ। যাই হোক, এই বিষয়গুলো আপনারা তো গ্রামারের বিষয় যদি আমরা বলি, তাহলে গ্রামারের কিছু বিষয় তো অবশ্যই আছে, যেগুলো আপনারা জানেন, যে টেন্সের বিষয় আছে, মানে জেন্ডারের বিষয় আছে, নাম্বারের বিষয় আছে। তা এই বিষয়গুলো আমি ইন এ ব্রিফ, অর্থাৎ আমি কিন্তু ডিটেলসে যাচ্ছি না, ডিটেলসে যাওয়ার সুযোগ নাই এখানে।
আপনারা ওয়ার্ড ক্লাস আমরা যেগুলো বুঝি যে নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, নাউনের ফাংশন কি, নাউন ফ্রেজের স্ট্রাকচারটা কি, নাউনের ফাংশন সাথে ভার্বের ফাংশনটা কি, অ্যাডজেক্টিভের ফাংশন কি, অ্যাডভার্বের ফাংশন তার স্ট্রাকচার কি, সে যদি ফ্রেজ হয় ফ্রেজের মধ্যে তার স্ট্রাকচারটা কি, ক্লজের মধ্যে তার স্ট্রাকচারটা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কানেক্টিভ গুলো কত প্রকারের, ডিভাইস গুলো আমরা এনাপোরা কাটাপোরা হিসাবে দেখি, এগুলো হয়তো দেখবো আমরা। হ্যাঁ, এগুলো আমরা দেখবো। তাই এখানে একটা এক্সাম্পল যদি দেখি, তাহলে এই বিষয়টা যে থিওরিটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম, this is a theoretical framework of making sentences. What is sentence? How could you make a sentence meaningful communicative sentence? We can make sentences, but whether this is communicative or not, that is the question. আমি যদি আপনাকে বলি যে ধরেন আপনি ইয়েতে গেলেন, আপনি রেস্টুরেন্টে গেলেন, আপনার ক্ষুধা লাগছে, আপনি গিয়ে বলছেন আই নিড সাম, আপনার আপনি একটা স্টেশনারি শপে গেলেন, স্টেশনারি শপে গিয়ে বললেন যে আই এম সো হাংরি, আই নিড সাম ফুডস, কুড ইউ প্লিজ প্রোভাইড, কুড ইউ প্লিজ গিভ। তাহলে দোকানদার কি বলবে যে না সরি। তার মানে কি, আপনি গ্রামাটিক্যালি রাইট সেন্টেন্সেস কিন্তু তৈরি করছেন, কিন্তু জায়গাটা সঠিক নয়, কনটেক্সটটা সঠিক নয়। তার অর্থ হলো এই, যদি বলি the table is talking, okay, the tree is running, grammatically this is good, no problem, but if you consider the pragmatic point of view, okay, this is not correct, কারণ তার প্রয়োগ নেই সেখানে, সেটা অর্থবোধক নয়, তো এটা কমিউনিকেটিভ না। তাহলে the sentences which are grammatically correct in one hand, on the other hand this should be communicative as well, okay, from pragmatic point of view, বাস্তবতা সম্মত, বাস্তবতার নিরিখে সেগুলোর প্রয়োগ হতে হবে যথার্থ, তবে সেটা কমিউনিকেটিভ। তাহলে এখন দেখেন আপনারা সামনে আমি যে ফ্রেমওয়ার্কটা ডিসকাস করলাম, গ্রামার, স্ট্রাকচার, ওয়ার্ড ক্লাস, ফ্রেজ, ক্লজ, কানেক্টিভ, this is a theoretical framework, this is a these are the theoretical issue that we need to be familiar with to be correct in making communicative sentences, to write communicatively in terms of academic and technical writing. আপনারা আছেন নি আমার সাথে? জি স্যার। জি স্যার। বুঝতেছেন? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এখন দেখেন আমি এই যে থিওরিটা আমি ডিসকাস করলাম, এই থিওরিটার একটা অ্যাপ্লিকেশন এখানে আছে। আমরা এখানে এই জিনিসটা একটু লিখবো প্লিজ। এই পেজের এই স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? জি স্যার। দেন স্লাইডে প্রথম একটা থিওরি, এখানে একটা থিওরি আছে, স্ট্রাকচারাল একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেন্টেন্সের, সেন্টেন্স কিভাবে হয়, ওয়ার্ড ক্লাস ইজ ইকুয়াল টু সেন্টেন্স, আমরা যদি এইভাবে বলি, ওয়ার্ড ক্লাস প্লাস ফ্রেজ সেন্টেন্স, ওয়ার্ড ক্লাস প্লাস ফ্রেজ প্লাস ক্লজ সেন্টেন্স। এর পরের সেন্টেন্স গুলো আমাদের একটু দেখার বিষয় আছে। আপনারা আমি আশা করবো আপনারা একটু খাতায় লিখবেন প্লিজ।
হ্যালো স্যার, জি স্যার স্লাইডের একপাশে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে এখন? Yes, sir. স্যার এখন ঠিক আছে? হুম হুম Sir, completed. ওকে গুড। এখন আসেন আপনারা দেখেন একটু, যেহেতু লিখেছেন আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন, এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে গ্রাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ সেন্টেন্সের এক্সপানশন একটা বিষয় আছে, এখানে সেন্টেন্স ফ্রেমিং এর একটা বিষয় আছে, এবং আমরা শুরুতেই এই স্লাইডের শুরুতে যে ইকুয়েশনটা দেখিয়েছি যে ওয়ার্ড ক্লাস প্লাস ফ্রেজ প্লাস ক্লজ সেন্টেন্স 1 + 1 + 1 = 1, ওকে। তো মানে অনেকগুলো কম্পোনেন্টস এর সমন্বয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি হয়, এবং সেই কম্পোনেন্টস গুলোর যেই ব্যবহার আমরা উপরে দেখে আসলাম, যে সেখানে এই যে গ্রামারের বিষয় আছে, সেখানে স্ট্রাকচারের বিষয় আছে, সেখানে কানেকটিভস এর বিষয় আছে, সেখানে আমরা দেখিয়েছি ওয়ার্ড ক্লাস ফ্রেজ এবং ক্লজ, ঠিক আছে। তো সুতরাং স্ট্রাকচার, আমরা যে জিনিসটা এই যে ওয়ার্ড ক্লাস প্লাস ফ্রেজ প্লাস ক্লজ যেগুলো সেন্টেন্স, এটা কিন্তু একটা স্ট্রাকচার, এবং এই স্ট্রাকচারের মধ্যে গ্রামারের বিষয় কিন্তু আছে, নিয়ম নীতির বিষয় আছে, অর্থাৎ কিছু রুলস এর অ্যাপ্লিকেশন এখানে আছে, এবং এই যে কানেকটিভস যে শব্দ কথাটা আমরা ব্যবহার করেছি সর্বশেষ এলিমেন্টস, আমাদের যে সেন্টেন্সের এলিমেন্টস এর যে প্রথম শব্দটা আমরা ব্যবহার করেছিলাম গ্রামার, দ্বিতীয়টা আমরা বলেছি স্ট্রাকচার, তারপরে আমরা চলে আসছি ওয়ার্ড ক্লাস ফ্রেজ ক্লোজ, এবং শেষে আমরা বলছি কানেকটিভস। তাহলে এখানে এই যে সূত্রটা আপনি যদি ম্যাথমেটিক্যালিও দেখেন 1 + 1 = 2, আমরা ম্যাথমেটিক্যালি বলি, কিন্তু আমার এই থিওরিতে হলো যে 1 + 1 + 1 হোয়াট এভার it is one sentence, one document, one paragraph, okay, one chapter। আমরা এই প্র্যাগমেটিক্যালি এইভাবে ডিফাইন করতে পারি। এটা 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 করলে, এটা এই জিনিসটা করলে সেই সুবিধাটা হলো কি, আমাদের বোঝার সুবিধা হয় যে আমার অনেকগুলো কম্পোনেন্টস থাকবে, সেই কম্পোনেন্টসটা মিলে যখন অর্থবোধক হবে সেটা একটা সেন্টেন্স হবে, আবার অনেকগুলো সেন্টেন্স মিলে যখন একটা অর্থবোধক একটা টেক্সট হবে তখন সেটা প্যারাগ্রাফ হবে, আবার অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ মিলে একটা ডকুমেন্ট হবে, ওকে। আবার অনেকগুলো মানে এরকম প্যারাগ্রাফ মিলে কিন্তু একটা চ্যাপ্টারও হয়, আবার অনেকগুলো চ্যাপ্টার মিলে একটা একটা থিসিস হয়, একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট হয়, এভাবেই কিন্তু আমরা এক্সপানশনটা দেখে থাকি। এনিওয়ে, তাহলে আমরা এখানে যে জিনিসটা দেখবো, দেখুন দিস ইজ এ রুম, ওকে, প্রথম সেন্টেন্সটা হলো দিস ইজ এ রুম, এটা একটা বেসিক সেন্টেন্স, ঠিক আছে। বেসিক সেন্টেন্স বেসিক সেন্টেন্স এক জিনিস নয়, ঠিক আছে। বেসিক সেন্টেন্স ইজ এ সেন্টেন্স, বাট সেন্টেন্স ইজ নট অলওয়েজ বেসিক। সব খারক খারণ হয়, আপনারা হয়তো কেমিস্ট্রিতে পরে আসছেন, ঠিক আছে। তাহলে এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয় বা যেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যে বেসিক সেন্টেন্স একটা প্রত্যেকটা বড় বড় স্থাপনার কিংবা বড় বড় ডকুমেন্টের কিন্তু একটা বেসিক ইস্যু থাকে, এবং সেই বেসিক ইস্যুর উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু সেটা প্রসারিত হয়, সেটা বড় করা হয়, ঠিক আছে। ফাউন্ডেশন ইজ দ্য ভেরি কি ইস্যু। এখানে দিস ইজ এ রুম, আমি প্রথম বলছি কি দিস ইজ এ রুম, দিস ইজ এ ভেরি বেসিক সেন্টেন্স। আমরা পরে জানবো বেসিক সেন্টেন্স কাকে বলে, বেসিক সেন্টেন্সের ফিচার্স গুলা কি, প্রপার্টিজ গুলা কি। দিস ইজ এ রুম, আমরা এখানে দিস ইজ এ রুম বললাম, এটা কিন্তু খুবই মানে একটা ভেরি সিম্পল একটা মিনিং, যে আমি কিন্তু ডিফাইন করতে পারছি না, ভেরি জেনারেলাইজড, ওকে। দিস ইজ এ রুম, তো রুম তো আমি ক্যাটাগরাইজ করতে পারলাম, রুমটা কিন্তু ডিফাইন করে না, তার ফাংশন আমি জানি না। রুম তো অনেক প্রকারের রুম হয়, সেমিনার রুম হয়, কনফারেন্স রুম হয়, বেডরুম হয়, ড্রয়িং রুম হয়, ডাইনিং রুম হয়, ক্লাসরুম, আমি কিন্তু ডিফাইন করতে পারলাম না এখানে। দিস ইজ এ রুম, ভেরি 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 ক্লিয়ার যে আমার এই রুমটা একটা রুম, আমি স্পেসিফিক না, আমার মিনিংটা কিন্তু কনফাইন করা না সে। তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি যখন বললাম দিস ইজ এ ক্লাস, আমি কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলাকে মিনিংফুল বা কমিউনিকেটিভ করছি, ঠিক আছে। আমি কিন্তু এটাকে কমিউনিকেটিভ করছি এবং মিনিংফুল করছি, যথার্থ করার চেষ্টা করছি। এবং যখনই আমি একটা সেন্টেন্স এর মধ্যে একটা শব্দ যোগ করব, তখন সেটা কিন্তু ইনফরমেটিভ হচ্ছে, অর্থাৎ ইনফরমেশন কিন্তু অ্যাড হচ্ছে। যখনই কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে ইনফরমেশন অ্যাড হবে, তখনই কিন্তু সেন্টেন্সটা এক্সপান্ড হয়। সুতরাং সেন্টেন্স এক্সপান্ড করার একটা পদ্ধতি হলো সেখানে ইনফরমেশন আপনাকে অ্যাড করতে হবে।
সেটা যেই ফর্মেই হোক না কেন, এটা আপনি মানে যদি দেখেন যে সেটা নাউন ফর্মে হচ্ছে, অ্যাডজেক্টিভ ফর্মে হচ্ছে, কিংবা অ্যাডভার্ব ফর্মে হচ্ছে, অ্যাডভার্বিয়াল ফর্মে হচ্ছে, হ্যাঁ, কমপ্লিমেন্ট ফর্মে হচ্ছে, হতে পারে সেটা বিভিন্ন ভাবে, সেটা ফ্রেজে হচ্ছে, সেটা ক্লজে হচ্ছে। ওকে, তাহলে এক্সপান্ড কিন্তু হবে। তাহলে এখন আসেন, দিস ইজ এ রুম, দিস ইজ এ ক্লাসরুম, একটু একটু কনফাইন করলাম, ডিফাইন করলাম, এই রুমটা ক্লাসরুম। তারপরে কিন্তু আমরা জানতে পারলাম না এই ক্লাসরুমটা কাদের, কোথায়, কারা, কাদের জন্য এডুকেশন, এই ক্লাসরুমে কি আছে, এই ক্লাসরুমটা কোন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা বেগ, ওকে, মানে দেয়ার আর সো মেনি কোশ্চেনস টু আনসার ইট। ইফ ইউ আনসার and if you add it, then it will be expanded. তাহলে থার্ড সেন্টেন্স আমরা কি দেখলাম, দিস ইজ এ ক্লাসরুম এলোকেটেড ফর 7 সেমিস্টার সিএসসি স্টুডেন্ট, এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন আমরা অ্যাড করলাম। এই ক্লাসরুমটা 7 সেমিস্টার সিএসসি স্টুডেন্টদের জন্য বরাদ্দকৃত। ঠিক আছে, তাহলে সেন্টেন্সটা কিন্তু বেসিক থেকে আরো সিম্পল হয়ে গেল, একটু বড় হইলো, এবং সেখানে অর্থের যোগ হয়েছে, ইনফরমেশনের যোগ হয়েছে। তারপরে সেন্টেন্সটা দেখেন, দিস ইজ এ ক্লাসরুম হুইচ ইজ ওয়েল equipped with modern teaching facilities allocated for 7 semester CSC student. এটা কিন্তু আর সিম্পলে থাকলো না, এই সেন্টেন্স কিন্তু আমরা এগুলো কমপ্লেক্স। তাইলে এবং কমপ্লেক্স হওয়ার সাথে সাথে সেখানে কিন্তু অনেকগুলো নতুন নতুন ইনফরমেশন যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ দেখুন, একটা সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচারটা, আমরা এখানে ওয়ার্ড ক্লাসের সমন্বয়ে সেন্টেন্স দেখলাম, দিস ইজ এ ক্লাসরুম। আবার আবার আমরা দেখলাম যে আমরা ফ্রেজের সমন্বয়ে সেন্টেন্সটা দেখলাম, আবার সেখানে আমরা ক্লজের সমন্বয় দেখলাম। আপনারা ক্লজ বোঝেন তো? This is a classroom which is well equipped, তাহলে which is well equipped with modern teaching facilities allocated for 7 semester CSC students, এখানে দুইটা ক্লজ আছে, একটা প্রিন্সিপাল বা মেইন ক্লজ, আর একটা হলো আপনার রিলেটিভ ক্লজ। ওকে, পরে একটা ফাইনাল যে সেন্টেন্সটা, সেটা আমাদের চতুর্থ সেন্টেন্সের যে অর্থ, পঞ্চম সেন্টেন্সের অর্থের কিন্তু একই আছে, কিন্তু সেখানে পরিবর্তন শুধু স্ট্রাকচারের পরিবর্তন হওয়ার কারণে চতুর্থ সেন্টেন্সটা হলো কমপ্লেক্স এবং পঞ্চম সেন্টেন্সটা হলো কম্পাউন্ড। ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে এইখানে আমরা কি শিখলাম? আমরা যদি প্রশ্নগুলো আমি লিখি, আপনারা একটু প্রশ্নগুলো লিখবেন। What do you mean by sentence? Discuss the sentential issues in brief. লেখেন। স্যার আরেকবার বলা যাবে? জি বলেন। স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার বলা যাবে? Of course. What do you mean by sentence? What do you mean by sentence? Discuss the sentential elements in brief. যে এলিমেন্টস গুলোর কথা বললাম, গ্রামার, স্ট্রাকচার, ওয়ার্ড ক্লাস, ফ্রেজ, ক্লজ এন্ড কানেক্টিভস। আচ্ছা, তারপরে লিখেন সেকেন্ড কোশ্চেনটা আরেকবার বলবেন। ডিসকাস দ্য সেন্টেন্সিয়াল এলিমেন্টস ইন ব্রিফ। ইন ব্রিফ। Word class plus phrase plus clause is equal to sentence. Explain this statement. স্যার কোশ্চেনটা একটু আবার বলেন। আপনারা লেখেন word class plus phrase plus clause is equal to sentence. Explain this statement from your own points. স্যার আপনি একটু হোয়াইট পেজে লিখে দিলে আমাদের জন্য খুব ভালো হতো। আচ্ছা, আমি যাতে মানে আপনাদের গ্রুপে লিখে দিতে পারি। আপনার গ্রুপে আছেন আপনারা? জি স্যার। জি স্যার, ওখানে লিখলো হবে। ঠিক তো।
পাইছেন? দেখছেন? আপনারা দেখেন তো। জি স্যার, জি স্যার। জি স্যার পাইছি। হোয়াট ক্লাস 3 নম্বর আরেকটা মনে কোশ্চেন বলছিলেন, হোয়াট ক্লাস প্লাস প্রেস প্লাস। আমি অ্যাপ্লাই করতেছি। হোয়াট ক্লাস পেজ প্লাস প্লাস স্যার কি ব্যাপার? ঠিক আছে। জি স্যার। জি স্যার। এই আলোচনার উপরে কোনো প্রশ্ন আছে আপনাদের? বলেন, কোনো প্রশ্ন আছে কি? স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। বলেন। স্যার ওখানে এলিমেন্টস আমাদেরকে উপরে পড়ালেন 5টা, গ্রামার, তারপর স্ট্রাকচার, ওয়ার্ড ক্লাস, 6টা। ফ্রেজ, ক্লজ, 6টা। তাহলে স্যার নিচে যে এলিমেন্টস অফ এ সেন্সিবল সেন্টেন্স, এখানে সেন্টেন্সের আগে যে 3টা জিনিস দিয়েছেন, ওয়ার্ড ক্লাস, ফ্রেজ প্লাস ক্লজ, জি বলেন। স্যার এখানে 3টা কেন হলো? উপরে তো 6টা দিয়েছি। ওকে ফাইন। আমি কিন্তু আলোচনায় বলেছি যে গ্রামার কিন্তু নিয়ম নীতির বিষয়, হ্যাঁ, রুলস অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, রুল অ্যাপ্লাই করতে হবে। আর Okay, কানেক্টিভটা হলো যোগ করার বিষয়, আমরা কিন্তু যোগ চিহ্ন দিয়েছি, এটা যেমন মেন করে। পাশাপাশি আমাদের ইন্ট্রা সেন্টেন্সিয়াল যে কানেক্টিভস, সেন্টেন্সে Yes, sir. সেন্টেন্সে যোগ হয়, শব্দে শব্দে যোগ হয়। আমি কিন্তু কথাগুলো বাংলায় বলেছিলাম যে শব্দ জি যোগ। স্যার। জি স্যার। তাহলে এইগুলো কিন্তু আমাদের এক ধরনের যেটা কনজাংশনের ব্যবহারও আছে, আবার শব্দ দিয়েও শব্দের যোগ হয়, সেগুলো আমরা দেখবো। তাহলে গ্রামারের বিষয়টা এবং কানেক্টিভস এর বিষয়টা কিন্তু এখানে অনুজ্জ, অর্থাৎ স্যার, ভিজিবল বুঝেছি। না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল। উই Yes, হ্যাভ sir. টু অ্যাপ্লাই। ওকে। বুঝেছি স্যার। এবং সেন্সিবল সেন্টেন্স বলতে আমরা কি বুঝি? যেমন আমি কথাটা বলেছি যে সেন্টেন্স এবং সেন্সিবল সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে। আমি যখন বলবো দা টেবল ইজ টকিং, ওকে, তাহলে এটা কিন্তু সেন্সিবল না। আমি যখন বলবো কোনো শপকিপারের কাছে গিয়ে, কোনো স্টেশনারি দোকানে গিয়ে যখন বলবো যে আমার ক্ষুধা লাগছে, আই এম সো হাংরি, গিভ মি সাম ফুড, এটাও কিন্তু ওই জায়গা নয়, তাহলে এটা কিন্তু সেন্সিবল না। Yes, তাহলে sir. আমাকে জাহানে যেটা বলার সেটা কি বলতে হবে? এটা কি বলা হয়? উই নিড টু প্রডিউস গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্সেস as well as contextually appropriate sentence, and that is the communicative sentence. এবং এই কমিউনিকেশনের কারণে কিন্তু আমরা এখানে যে প্রথম সেন্টেন্সটা কিন্তু মানে বেগ শব্দ, বেগ একটা সেন্টেন্স, এটা কিন্তু যথার্থ মিনিং নাই। দিস ইজ এ রুম, আমরা যে চিন্তা করি দিস ইজ এ রুম, ওকে রুম, এটার কোনো এটার ফাংশনটা জানি না আমরা,
এটার বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নাই, এটা রুমটা কিসের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। আস্তে আস্তে দেখেন এই রুমটা আমরা কোথায় নিয়ে গেলাম, এই রুমটাকে ট্যাগ করেছি শিক্ষার্থীদের সাথে, এই রুমটাকে ট্যাগ করেছি সিএসসি শিক্ষার্থীদের সাথে, এই রুমটাকে ট্যাগ করেছি আমরা 7 সেমিস্টার সিএসসি স্টুডেন্টদের সাথে, এই রুমটাকে আমরা ট্যাগ করেছি যে ওয়েল ইকুইপ একটা মডার্ন ক্লাসরুম, এবং সেখানে একটা সুন্দর পড়াশোনার কন্ডিসিভ এনভায়রনমেন্টের সাথে সেটাকে আমরা ট্যাগ করেছি। শুধু রুমটাকে প্রথম আমরা দেখেছিলাম, এইভাবে কিন্তু পর্যায়ক্রমে সেই রুমটাকে কিন্তু আমরা মানে অর্থবোধক করেছি এবং সেখানে অর্থের যুগ ঘটিয়েছি, ইনফরমেশনের যুগ সূত্র ঘটিয়েছি, এবং ঘটানোর কারণে যেটা হলো কি এটা এক্সপান্ড হয়ে গেছে। তাহলে আমরা সেন্সিবল সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে অর্থবোধক অর্থবোধক সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য আমাদের এই মেকানিজম গুলো কিন্তু এখানে আমরা দেখিয়েছি। কিভাবে ওয়ার্ড ক্লাস দিয়ে সেন্টেন্স হয়, কিভাবে ফ্রেজ দিয়ে সেন্টেন্স হয়, কিভাবে ক্লজের যোগসূত্রের মাধ্যমে সেন্টেন্স হয়। এখানে কিন্তু তিনটা জিনিসই আমরা দেখিয়েছি, ওয়ার্ড ক্লাসের মাধ্যমে সেন্টেন্স দেখিয়েছি, ফ্রেজের যোগসূত্র আছে সেগুলো আমরা দেখিয়েছি, সেখানে ক্লজের ব্যবহার আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখিয়েছি। অর্থাৎ আমাদের উপরের আলোচনায় থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে যে কথাটা বলছিলাম, ওয়ার্ড ক্লাস, ফ্রেজ, ক্লজ, তিনটারে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন আমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার এখানে দেখিয়েছি। পাশাপাশি আমরা সেন্টেন্স কিভাবে অর্থবোধক করলাম, কিভাবে সেটাকে বড় করলাম, কি কারণে হইলো, এবং এবং কি ধরনের সেন্টেন্স হইলো, সেগুলো কিন্তু আমরা দেখিয়েছি। একটা আলোচনার মধ্যে কিন্তু আমরা অনেকগুলো বিষয় সেখানে তুলে আনার চেষ্টা করেছি এবং বোঝার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি আপনার এই আলোচনা থেকে যে প্রশ্নগুলো আমি উপস্থাপন করলাম আপনাদের মাধ্যমে লিখিয়ে নিলাম, আপনারা হয়তো বা সেগুলো বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে? হ্যালো, আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে আমি 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 আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করতে, আপনাদের কাছ থেকে আমি আপনাদের সাথে কি আমি শুক্রবারে কি স্লট পাইতে পারি একটা? স্যার শনিবার আপনার ক্লাসটা কি হবে না স্যার? আচ্ছা, শনিবারে আমার এক সিন্ডিকেট মিটিং আছে, আপনার তাহলে বিকালের দিকে ক্লাসটা নিব আমি। আচ্ছা স্যার, এখানে তো সবাই আছে, যদি শুক্রবার ক্লাস করতে পারে স্যার তাহলে শুক্রবারে নিয়ে নেন। শুক্রবারে যদি দিতে পারেন দেন, আনাল শনিবারে আমার সিন্ডিকেট মিটিং আছে তো সন্ধ্যা 6টা থেকে আমি শনিবারে আমি নিতে পারি, আপনারা যদি আমাকে শনিবারে সময় দেন আমি নিতে পারবো বিকালে। গ্রুপে কথা বলে জানাই। ওকে, ফাইন। শুক্রবার সকালে নিলে কিন্তু ভালো হয়। দেখেন আমি স্যার আমরা ডিসকাস করে ফ্রাইডে তো স্যার সবার একটু প্ল্যান থাকে তো স্যার, ওটা একটু টাফ হয়ে যায় শনিবার স্যার। আপনার শনিবার শুক্রবার ওকে ফাইন, আমি শুক্রবার আপনাদের প্ল্যান থাকে ওকে ফাইন, আই ডু এগ্রি উইথ ইউ। শনিবারে আমার 9:30টা থেকে আমার সিন্ডিকেট মিটিং আছে, আমি হয়তো ঘন্টা 2 ঘন্টা পর থেকে শুরু করতে পারবো আর কি। আমরা শনিবারই থাকি হ্যাঁ। জি স্যার। শনিবারে আমরা দুই গ্রুপ একসাথে নিব না তো, আমি সেকশন বি এর টায়ারটা আলাদাভাবে নিব, একসাথে নিব না ক্লাস, ঠিক আছে? তারপর আপনারা আলোচনা করে জানেন আমাকে, ঠিক আছে, কোন থেকে হলে সুবিধা হয় আপনাদের জন্য। শনিবার সেকশনের 10:30 থেকে 12:30 পর্যন্ত ক্লাস 10। এটা আমি নিতে পারতেছি না।